नमस्कार दर्शक बंधु मत बहुत खुशी लगुच जे आज आम आपण सामना को आसी आपण मान पाखे बसी किसी कथा किसी गपसप कर सुजोग पाइचु एवं ता पछरे किंतु अछंती आपणकर जेनी एंटरटेनमेंट चैनल रो प्रयोजिका एवं तांकर सहयोग तांकर शुभेच्छा सी गोटे नुआ चिंताधारा नहीं सीरियल आपणकर चैनल कर कारण सबू आर्टिस्ट को सबू दर्शक मैंने देखिपारती ना किए कौटी था ठिकना भी जना ना कि मन मन से भल पाती चलचित्र हो सीरियल हो नाटक हो देखला पर कहले बा सुंदर से भी करुले से लोक बहुत सुंदर कले यहाँ कि पाखे देखार सुजोग मिले से दूर में मंच उपर हो चलचित्र पर्दा उपर हो दूरदर्शन पर्दा उपर हो से देखते खुशी हमें श्रीमती सुजाता मिश्र प्रयोजिका उद्यम सी चाहिए जे पाखापाखि करें किसी गपसप मध्यम दर्शक मान पाखक पहुँचार चेष्टा करवा तो एमती गोटे महत् चिंता नहीं कले आम समस्ते शुभेच्छा जनईकि आम सहयोग कलु आज भाग्यर कथा जे आम गहण जड़े वरिष्ठ अभिनेता श्रीजुक्त विनायक मिश्र जी कि दीर्घ 50 वर्ष उपर होगला तांकर अभिनय जीवन आ सबुठ बेसी तांकर अवदान है परिचय रेडियो नाटक ऑल इंडिया रेडियो तांकर कंठस्वर से जो दंभ से जो व्यक्तित्व तापरे मंच नाटक भी जी देखी सी के भूली पारे बाकी चलचित्र भी अनेक चलचित्र से आसछंती दूरदर्शन अनेक प्रोग्राम से आसछंती जड़े परिचित व्यक्तित्व एवं स्नेही व्यक्तित्व एवं जनाशुना व्यक्तित्व तो बर्तमान आम गहण आम श्रीजुक्त विनायक मिश्र को मु सान भाई हिसाब से प्रणाम जनाऊँगी एवं दर्शक तरफ बहुत बहुत आपको शुभेच्छा धन्यवाद आज्ञा दर्शक मानक भी नमस्कार आज मत खुशी लगुच मोर सान भाई शंकर जे कि आम ओडिशा चलचित्र जगतर नाट्य जगतर जड़े माने उच्चकोटर प्रतिभा सी आम सांग अभिनय करूँ से भी प्रथम मोर अभिनय देखिकी मंचरे मोर मन पड़ी 40-45 वर्ष तले हरिहर मिश्र गोटे नाटक आम करूँ निंदित गजपति आज्ञा से मु प्रताप रुद्र भूमिका अभिनय करी तापर आ गोटे नाटक कुंज रायकर मिहिर मेहर थे डायरेक्टर से मु किंग एडिफस भूमिका करके बेंग भाया डेऊली से मोर सबुठ मुग्ध प्रथम नाटक थिला जो थे मु मुग्ध हली जे नाटक यही स्तर इतने उच्च स्तर करा जाई पारे माने से तुमको चिन्ह नी आज्ञा तुम आसिल मंच उपरको नाटक सरला तापर आमर परिचय है सांग तो आम अभिनय नाट्य संस्था कले मगल तामसा कले हाँ जहा आज से मतलब बेस खुशी लगुच तुम्हें मत गोटे साक्षात्कार नौ मोर से बहुत खुशी तो जहाँ भी आपणकर से जो कंठस्वर जो उद्दामता जो आपणकर जो गांभीर्य व्यक्तित्व तार गोटे लाइन से डायलॉग कौन तापर मु व्यक्तिगत जिनस को जी आपन को जहाँ पचार कथा डायलॉग एबे कहबा हाँ गोटे कहतु तापर मु शुणिमी डायलॉग आउथरे मु भाबुଥିଲି लास्ट डायलॉग कौन कहतांते लास्ट को भी जीवा कहना आपण सबुठ परिचित रेडियो नाटक आपणकर तुलना नहीं दर्शक मैंने आपन को मुग्ध भाव में खोज बेतार मोर तो है 54 वर्ष 54 इयर्स हाँ मत 24 वर्ष होता मु रेडियो ऑडिशन दी पास कली आज्ञा बर्तमान मत 77 वर्ष हवा जाऊँगी आज्ञा किंतु चली ता भितर भी गत 7 वर्ष है मु ए ग्रेड को गली आज्ञा आज्ञा बड़ बड़ आर्टिस्ट मान रोल कर सामुएल साहू दुखीराम स्वाई आज्ञा आज्ञा ब्योमकेश त्रिपाठी आज्ञा इवन राजकिशोर राय आज्ञा गोटे मु दुर्योधन होते से धृतराष्ट्र आज्ञा आज्ञा तेणु से रेडियो शुणला पर गोटे कहूँ मु रावण रू आरंभ करवा आज्ञा ना छोटे कहतु पछुक जीवा गोटे छोटियाटे कहतु छोटियाटे कहले गोटे छोटियाटे माने गोटे मिनिट हाँ 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 दुर्योधन गोटे कहला हाँ 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 मान वस्त्रहरण समय शेष है पशा खेल पांडव सहित धर्मराज राज्य हरा जी खाली राज्य हरा नुहे सर्वहरा प्रथम खेल रे हराइले राज्य
ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳରେ କୌରବର ଦାସବୃତ୍ତି କରିଲେ ସ୍ୱୀକାର, ଆଉ ତୃତୀୟ ଖେଳରେ ହୋଇ ପରାଜିତ ହରାଇଲେ ଧର୍ମରାଜ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ। ସେଇ ପଞ୍ଚସ୍ୱାମୀ ଭୋଗ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିଶ୍ୱ ଘୋଷେ ସତୀ ଶିରୋମଣି। ଆଜି ଦେଖିବି ମୁଁ ସବୁରି ସମ୍ମୁଖେ କିପରି ସେ ସତୀ ଶିରୋମଣି, ଆଉ କିପରି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟାଏ ବାରାଙ୍ଗନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଧର୍ମରାଜ ଜଗତ ବନ୍ଦିତ। ମୁଗ୍ଧ 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 ଆପଣ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବି ମୁଗ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ବିନାୟକ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜନ୍ମ ମାଟି କୋଉଠି? ଆପଣ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ମୋତେ ମଣିଷ? ବିନାୟକ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକ, ବିନାୟକ ସାର୍ ମୋତେ କାହିଁକି ନାଇଁ କହିବ? ନାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ଆଜ୍ଞା ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ମୁଁ ଘର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ରଣପୁରରେ, ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନଟା ରଣପୁର, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଲୋକ ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା 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 ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଶରଣକୁଳ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଶାସନ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାଁ ଆମର ଗୋପୀନାଥପୁର ଶାସନ, ବରଡି ଗୋପୀନାଥପୁର ଶାସନ, କଟରାଜଳି ବନ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଟାଉନରେ ସେଟଲ୍ କରିଗଲୁ ଆମେ, କାରଣ ମୋ ଫାଦର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବୁଲିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ ବୁଲିଲୁ, ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ା, ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଏମିତି ସବୁ ବୁଲିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୟାଗଡ଼ କହିବା। ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କୋଉଠି କଟିଛି? ସ୍କୁଲ ଜୀବନ କଟିଛି ରଣପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବି କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଫାଇନାଲି ଫେର୍ ରଣପୁରରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆପଣ ନାଟକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ନାଟକ ପିଲାବେଳୁ ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରୁ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏକାଙ୍କିକା ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଦାତା କର୍ଣ୍ଣ ନାଟକ ଡିମୋଦର କର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଚତୁର୍ଥ କି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ସେ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟରରେ କରିକି ତାପରେ ତ କଲେଜ ଜୀବନରେ? ନାଟକ କଲି। କଲେଜ ଜୀବନରେ? କଲେଜରେ ବିଶେଷ କରାହେଇନି, କିନ୍ତୁ କରିଛି, କଲେଜରେ ନାଟକ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲେଜ ତ ମୋର ବିଜେପି ଇଭିନିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି, ପୁରୀ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପଢ଼ିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ତ ତାପରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କାହିଁକି ହେଲା? ନା ସେଟା ଭିତରେ ଥିଲା, ନା କାହାରି ପ୍ରେରଣାରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାବେଳୁ ନାଟକ ଦେଖି, ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଇଭିନ୍ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ବୁଲିବେ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆଜ୍ଞା ଜନତା, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଲଭ ସିଂ, ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିହାରୀ, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଅଭିନୟ ବାଃ। ଦେଖି ମାନେ ବଡ଼ ଆକର୍ଷିତ ମୁଁ ହୁଏ, ଏବଂ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ହେଲେ ଏମିତି କରିପାରିବି, ମୁଁ ଘରେ ଭିତରେ ଆସିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ରହେ। ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସେ, ଇଚ୍ଛା ବି ହୁଏ। ବେଶୀ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲୁ ସେମାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା 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 ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଜୀବନ ସରିଲା, ହଁ, ତ ଆପଣ ତାପରେ ଜବ୍ କେବେ ପାଇଲେ? ଜବ୍ ପାଇଲି ମୁଁ 71 ମସିହାରେ ଆଚ୍ଛା AGFC ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମାସେ ପରେ ରିଜାଇନ୍ କରି ଏଜିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଣୁ ସେଠି ଟିକେ ଆମର ଗୋଟେ ବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ପରେ ଆମେ ଅଭିନୟ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଉ ସଂସ୍ଥାରେ ନାଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଥିଲେ? ବା ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କରିଛି, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ? ରାଜଧାନୀ ପାଠାଗାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର, ଆଜ୍ଞା 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 ୟୁନିଟ୍ 4ରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ରାଜଧାନୀ ପାଠାଗାର ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି କିଛି ନାଟକ ହୁଏ, ବେଶୀ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ପରେ ମୋର, ନାଇଁ, ଆମେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ହଁ ହଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ହଁ, ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଦେଖିଲୁ ଶହୀଦ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ, ସେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ବି ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା 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 ସେଇଥିରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହେଇଥିଲି, ମୋ ଗେନ୍ସରେ ବିଦୁ ହେଇଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ବିଦୁ ହଁ, ବିଦୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଦୁ ଅପା। ସେତେବେଳେ 18-19 ବର୍ଷ, ମୋତେ 20-22 ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ରାଇଚରଣ ଦାସ, ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟର, ବହୁତ ତମର ଗୁରୁ, ମୋର ବି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେ। ମୋର ବି ଗୁରୁ ସେ। କ'ଣ କରିବା, ସେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି କେବେଠୁ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ତ ପଛକୁ ପଛ ଆମେ ତ ଅଭିନୟ ସଂସ୍ଥା କଲେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆରୋହଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ କଲେ, ଆଜ୍ଞା 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 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜ୍ଞା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆଜ୍ଞା, ଡକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା, ଶୈଳେଶ ଆଜ୍ଞା। ଏମାନଙ୍କ ନାଟକ କଲେ। ଆପଣ ଅଜସ୍ର ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ହଁ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଲେ? କେଉଁଠାରେ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ? ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 74 ମସିହାରେ ହେଲି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହେଲି? ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷିତ ଜେନା, ଜାଣିଥିବ ତମେ, ଆଜ୍ଞା, ମୋଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ବାଣୀଚିତ୍ରର ବାଣୀଚିତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଇଭିନିଂ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀରେ, ମୁଁ ଥିଲି ଏଜିରେ।
ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିମିଶି କଲା ତମ ଭଏସ୍ଟା ତ ଭଲ ବିନାୟକ ତମେ ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓରେ ପକାଉନ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଶୁଣେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓରେ ପକେଇବି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋତେ ଫର୍ମଟେ ଆଣିକି ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଫି ଥିଲା 2 ଟଙ୍କା 2 ରୁପିଜ୍। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି 2 ଟଙ୍କା ମନି ଅର୍ଡ଼ର କଲି ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ବକ୍ସି ବଜାରରେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଉ କ'ଣ। ଯାଅ ହଁ ତାପରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ନାଟକରେ ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି? ନାଟକ ପ୍ରାୟ 150 200 ହେବ ଆଉ କ'ଣ। 150 ହଁ କିଛି ମାନେ କମ୍ ବେଶୀ ତ ନୁହେଁ। 150 200 ନାଟକ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ କରିଛି 30ଟା ଗୀତିନାଟ୍ୟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଧ ମହିରାବଣ ବଧ କଂସ ବଧ ସେ ଇଏ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମନେ ପକାଉଛି। ମୋ ମଦର ଶୁଣେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନାଟକ ଆଜି ପୁଅର ନାଟକ ଅଛି ଶୁଣିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାନେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତାର କାରଣ ସେ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ମରିଯାଏ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଓ ସେ ତ ସେ କଥାଟା କହିବନି ଖାଲି ମୋତେ କହିବ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ରୋଲ୍ ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ, ଏମିତି ହଁ। ରୋଲ୍ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଲେ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ କଥା କହୁ କହୁ ମୋ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବୋଉ କେମିତି ନାଟକ ଯାଉ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଚାରିଲ। ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ମୋ ବୋଉ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ନାଟକ ଶୁଣିବ ଏବଂ ମୋ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ସବୁଥିରେ ମୁଁ ରାକ୍ଷସ ରୋଲ୍ କରିବି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଡେଥ୍ ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍କାର କରି ଡେଥ୍ ହେବ। ସେ କହିବ ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛୁ ଏ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫେର ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ନା ଆଉ। ମା ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପୁଅ ଅଛି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ ଏବେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ତୁ। ମୋ ମା ବି କହୁଥିଲେ ହଉ, ତତେ ଏଇଟା କାହିଁ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମା ଚରିତ୍ରଟା ପୁଣି ଶେଷ ହବ କେମିତି? ସବୁ ମା ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ରେଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ହେଇକି 50 ବର୍ଷ 52 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦୂରଦର୍ଶନକୁ କେବେ ହଁ ଆସିଲେ? ଦୂରଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡ୍ରାମା ଅଡ଼ିସନ୍ ଯଦିଓ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିଗଲି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ଦେଖି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଲେ ଗୋଟେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ହାଲଚାଲ ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଭୂମିକାରେ ବସେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ସେଥିରେ ଭଲ ନାଟକ ମାନେ ସେଇଟା ଭଲ ଚାଲିଲା 15-20 ମିନିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ କୃଷି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ମୋର ଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଅଶୋକ ଦାସ ବି ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ଦାସ ଆଜ୍ଞା। ବନ୍ଧୁ ଆମର ତମେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ମୋଗଲ ତାମସାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ହେଇଥିବ ଗୋବରା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମୁଁ ହେବି ସରପଞ୍ଚ। ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅରୁଣ ବୋଷ ସେ ଗୋଟେ ଓକିଲ। ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ଦାସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ବି ହେମନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଗଲା ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି ଅଡ଼ିସନ୍ ପାଇକରି ଦୂରଦର୍ଶନ ନାଟକରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ତ ଆମେ ଦୂରଦର୍ଶନ କରିଛେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କରିଛେ ମୋଗଲ ତାମସା କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ବାପାଙ୍କ ପାଠ ନନା ପଢୁନୁ ଏ କରୁନୁ ସେ କରୁନୁ ଏଇଥିରେ ମାତିଛୁ ଏମିତି ବାପାଙ୍କ ନନା କହୁ ଆମେ ନନା ହଁ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ବାଲା ସେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ସେଇଟା ମୋତେ ସିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଏଇଟା ଏମିତି କହ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡାଇଲଗ୍ କ୍ଲାରିଟି ନେଲେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ଭୁଲ ନା ହଁ ପ୍ରତିପତ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା କୋଉଟେ ଦ୍ୱିତୀୟତ୍ଵ କୋଉଟା ଇଏ ହେବ। ହଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ବାଃ ଯେଉଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଆପଣ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ କେବେ ଆସିଲେ? ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 81-80 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆଗ ତାପରେ ଡବିଂ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ମାଡ୍ରାସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି କାଶ୍ୟପ ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ବି ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ବି ନାଟକ କରିଛି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜୟମା ମଙ୍ଗଳା ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଟିଂ କରିନି। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କଲେ ସିଏ ରମେଶ ମହାନ୍ତି ମିଶିକିରି ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି
ସେଥିରେ ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ କଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 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 କାଶୀ ରଥ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରବି କିନାଇଙ୍କର ତ 10ଟା ଫିଲ୍ମ ଡକ୍ଟର ରୋଲ୍ କଲି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ହଁ ରବି କିନାଇଙ୍କର ସୁନା ଚଢ଼େଇ ପରଦେଶ ଚଢ଼େଇ ଆମ ଘର ଆମ ସଂସାର ଆଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ତେଜଙ୍କର କରିଛି ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ମହମ୍ମଦ ମହସିନଙ୍କର କରିଛି ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କରିଛି 8-10ଟା ଫିଲ୍ମ ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ମନମୋହନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବି କରିଛି ହଁ ସିଏ ତ ମାନେ ହଁ ସ୍ମରଣୀୟ ତେଣୁ ଏମିତି ଆମ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ କ'ଣ ସ୍ମରଣୀୟ ସେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁନି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 70-80ଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଏ ଯାହା ବି ହଉ ଯେତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାଟି ତ ମାଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ମାଟି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି କାମ କରିବାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିছে ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ କଥା କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ମଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା। ନାଟକଟା ଖାଲି କଷ୍ଟ ହୁଏ ରିହର୍ସାଲଟା 15 ଦିନ ମାସେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ରିହର୍ସାଲକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିବେ ସେଇଟା ତ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ନାଟକଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଲେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ତାଳି ମାରିବେ ଆଜ୍ଞା କି ତମେ ଯେମିତି ଆସିକିରି ଅଡ଼ିଏନ୍ସରେ କହିଲ ବିନାୟକ ଭାଇ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ରୋଲ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ହେଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆଉ ରେଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଧରିକି ପଢ଼ିବା ସେଇଟା ଆମକୁ ଇଜି ଆଜ୍ଞା ବେତାର ନାଟକଟା ତମେ ବି ବେତାର ଶିଳ୍ପୀ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ କରିଛ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ଧରିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ବି ଆମର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲିଯିବା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସିନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦେଖିକି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟା ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତ ଆମର ସେୟା ଡବିଂଟା ପରେ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଦରକାର ଜଗତ ବେଳେ ଭିତରେ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ବି ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏଇ ତିନିଟା ଜଗତ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓରେ ନା ମଞ୍ଚରେ ନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଚାହୁଁଥିବା ଖୋଜୁଥିବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ରେଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଭଲ ଚରିତ୍ର କରିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣି ହଁ ଶୁଣିଛୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଇଭିନ୍ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଶେରସା ଗୋଟେ ନାଟକ ଆଜି ବାଜୁଥିଲା ରେଡ଼ିଓରେ ମୁଁ 25-30 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଭଲ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି କି ଗୌଡ଼ ମାନେ ଜଣେ ସେ ଶେରସାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସେ ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି ରାବଣ କରିଛି କଂସ କରିଛି ଆଉ କଂସରେ ବି ରଙ୍ଗସାଗର ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ରିପିଟ୍ ଏବେ ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ନା ମୋର କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ଜଗତକୁ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି ମୋତେ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚରିତ୍ରଟା ଖୋଜୁଥିଲି ବା ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ ଖୋଜୁଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ପାଇଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣିବା ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଟକ କହିପାରୁନି କି ବେତାର ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକରେ ଭଲ ପାଇଛି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ 2-3 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଦେଲେନି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମୋଠୁ ଖରାପ ରୋଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ବି ବଡ଼ ରୋଲ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇଟା ତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ହେଲା ସବୁ ମେନ୍ ରୋଲ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଥିବ ଆସିବ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ସାମୁଏଲ ସହ ବାବିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମ ବେପାର ନାଟକ କରିଛି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ବେତାରରେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିନୟ କରି ଝରଣା ଦାସ ଆଜ୍ଞା ଝରଣା ଦାସ ତ ବହୁତ ନାଟକରେ ମୋର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଓହ ମାନେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ କୋପରେଟିଭ ହଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ନାଟକ କରିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ନାଟକ କରିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 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 ଇଭେନ୍ ତପୋଇ ଗୋଟେ ସେ ତପୋଇ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ବି ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ବାଜୁଛି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶରତ ମୂଳିଆଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ତମେ ପଚାରୁଥିଲ କେଉଁ ନାଟକରେ ମାନେ ବେତାରରେ ବହୁତ ହଁ ମୁଁ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ଯେ ଏ ତିନିଟା ଜଗତ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ଆଉ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି କେବେ ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ନା ଆପଣ କେମିତି ଲାଗେ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଚରିତ୍ର ସବୁଗୁଡ଼ା କିଛି
ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ତାମସା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 60 ଥର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଲକାଟାରେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୁ ମହାନ୍ତି ଚରିତ୍ରଟି କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଟାଉଟର ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ କରୁଥିଲ ମିର୍ଜା ସାହେବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍କର ବସୁ ବୋଲିକି ପପୁଲାର ମିର୍ଜା ସାହେବ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ପ୍ରସେସନରେ ଆଉ ସେଇଟା ଭୁଲି ହେବନି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ନାଟକ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଞ୍ଜରାୟଙ୍କର ବି ସେଇଟା ବେତାରରେ କରିଛି ମୁଁ କୁଞ୍ଜରାୟ ଚାଲିଗଲେଣି ବଡ଼ ନାଟ୍ୟକାର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କାଳାନ୍ତର ସେ ଡ୍ରାମାଟି ଓ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖିଛ? ତାର ତୁଳନା ନାହିଁ ହଁ, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା dialogue, କୁହନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କୁହନ୍ତୁ କାହାର ତୁଳନା ନାହିଁ ତାର ସେଥିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ମହାନ୍ତି କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା, କରୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ବଳରାମ ଆଜ୍ଞା। ବେତାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୋଲ କଲେ ହରିହର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଲି ବଳରାମ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା କରୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା କରୁଥିଲା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ହେବନି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। କାଳାନ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଣୀଗୁମ୍ଫାରେ ତମେ ବି କରିଛ ଅପ୍ରତିହତ ଖାରବେଳ ହଁ ସେଇଟା ବି ଭୁଲି ହେବନି କାରଣ ସେଇଟା କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ, କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ। ରାଣୀଗୁମ୍ଫାରେ ସେଇଟା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନରେ ହେଇଥିଲା ମଞ୍ଚ କାମଟା ପୀଠ ମଞ୍ଚ ଶୀର୍ଷ ଲେଖା କୁଞ୍ଜରାୟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା କାଲକାଟାରୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କାଲକାଟାରୁ ଆସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନେ ଅଛି ମନେ ଆଉ ଅଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶରେ ମାନେ ସେ ରାଣୀଗୁମ୍ଫାରେ ତ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲୋକ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସବୁ ତଳେ ବସିଲେ ଦରି ପଡ଼ିଲା ଗଦି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଁ ବସିଲେ ତଳେ ହଁ ଦର୍ଶକ ସବୁ ତଳେ କାର୍ପେଟରେ ସେଇ ବସିଲେ। ନାଟକ ଆଉ ସେ ଭୁଲି ଗୋଟେ ହେବନି। ଐତିହାସିକ ନାଟକ ସେଥିରେ ତମେ କରିଥିଲ ସ୍ଥାନିକ ଶଶାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁଥିଲି ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ଅଶ୍ୱିନୀ କରୁଥିଲା ଖାରବେଳ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ନାଟକ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲି ହେବନି ଯେତେବେଳେ ନା। ମୁଁ ଭାବିଲେ କାରଣ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜ୍ଞା 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 ମ- ନାଇଁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ସେଟା ହେଇନି ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାଟା ଗୋଟେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଥିଲା ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରହିଲା ଭଳିଆ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ନାଟକ ତ କରିଛେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଏବେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବି ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଲଗା ଟ୍ରାକ୍ ତ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ନାଟକ କରିଥିଲେ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହଁ, ନାଟକ ହଁ। କରିଥିଲେ ତାର ଯେଉଁମାନେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କାହାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମୋ କେତେ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଡିରେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର ସେ ମୋର ସାର୍ ହଁ ହଁ। ଆରେ ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନାଟକ ଶିଖାଉଥିଲେ ସେ ଆମର ଡ୍ରଇଂ ସାର୍ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ଆଉ କଲେଜରେ କାଶ୍ୟପ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲିଗଲି ନାଟକ ସ୍ମରଣୀୟ ନାଟକ ଯେଉଁଟାକି ତମେ କରିଛ ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ସେ ନାଟକ ଭୁଲି ହେବନି ଆଜ୍ଞା ନା ଭୁଲିବାର ନାହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାକୁ କେତେ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ମାନେ ଏବେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଛି ବର୍ଷେ ତଳେ କିନ୍ତୁ ଆମ ନନ୍ଦିକା କେଶରୀ ଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଲାନି ସତ କଥା କହୁଛି ମୁଁ କରିଛି ବୋଲି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିବାକର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗା ଦେବ କରୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଥିରେ ନାରେସନ୍ କରୁଥିଲି ସନ୍ଧି ଆଜ୍ଞା 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 ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବି ସ୍ମରଣୀୟ ନାଟକ ଆଜ୍ଞା ତ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି କିଛି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବ କୈଶୋର ଯୌବନ ଯେ ତା ଭିତରେ କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା ବା କିଛି ଯେମିତି ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେବ କେମିତି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମାନେ କିଛି ମନେ ଅଛି ସେମିତିଆ ଦୁଷ୍ଟ ତ ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ନାଇଁ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ମାନେ ସେଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟ ଆମେ ନଥିଲୁ ଯେହେତୁ ନା ମୁଁ ପଚାରିବା କଥା ମୁଁ ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ କାହିଁକି ଆମ ଫାଦର କହିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଆମକୁ ମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କିଛି କରିନୁ ଆମେ ଅମୁକ ସାରଙ୍କ ପୁଅ ଇଏ ହଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟଟା ସେଥିପାଇଁ ବି ଆପଣ ହଁ କନସିୟସ୍ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଗର୍ବ କରି କହିବି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଥା ଶିଖିଛୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ହଁ 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 ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ଖେଳିକି ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ଉପରବେଳା ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ପ୍ରେୟାର କରିବ ଆଜ୍ଞା
ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି ତ ପିଲାବେଳେ ସବୁ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବଦନାମ କଲା ଭଳିଆ ଦୁଷ୍ଟାମି କିଛି କରିନୁ। ନାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଭିତରେ ନାଇଁ, ବି ହଁ। ସେଇ ସବୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଶୈଶବ କୈଶୋର ଯୌବନ ତ ଯୌବନରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଯୌବନରେ ଯୋଉଟା ଦୁଷ୍ଟାମି କୁହାଯାଏ ହଁ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ, ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି? ସେମିତିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଭିତରେ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେରିକିରି ଅନେଇବା ଆରେ କହିବାକୁ ସିନା ସାହସ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ନା ଆରେ ନାଇଁ ସେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ନାଇଁ? ଆଉ ମଣିଷ ସହିତ ଆଖି ଅଛି ଆଉ ଦେଖିଲେନି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତିଆ କିଛି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଟେରେଇକିରି ଅନେଇଲେ ବି ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ନ ହେଇପାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରାତିରେ ତ ଅନ୍ତତଃ 2 ମିନିଟ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଦେଖି ହବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏମିତି ତ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବିବେ କାହାକୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସାଧାରଣ ସେ ରଙ୍ଗ କଥା ଆସିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ହୁଏ। ମନରେ ସେ ରଙ୍ଗଟିକୁ ହଁ, ବୁଲି ଯାଇଛି ହଁ କିଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର କରି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେଇଟା ଭଲ ପାଇବା ବାହାଘର ନା 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 ଦେଖା ଚାହାଁର ବାହାଘର ଭଲ ପାଇବା ବାହାଘର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ମୋ ଫାଦର ଯାଇକିରି ନା ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ନୁହଁ ନାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ କପାଳରେ ନାଇଁ, ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କହୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା